ڈالیں گے, یقین کریں مجھے ان کے لیے ڈر آتا ہے. میڈم یہ باتیں زیادہ عام ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ مان نہیں رہے, انہیں کہا یہ جا رہا ہے, آفر دی جا رہی ہے کہ آپ بنی گالہ میں چلے جائیں ہاؤس اریسٹ کے لیے, یا ان کو کہہ رہے ہیں کہ بیرون ملک چلے جائیں, یا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر باہر آتے ہیں تو خاموش رہیں, نئے الیکشن کا مطالبہ نہ کیجیے. یہ واقعی ہی باتیں زیادہ عام ہے اور خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں. سب سے اچھی بات آج کل پاکستان میں یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے سیکرٹ ایجنسیز بن چکے ہیں. ہمارے پاس سب کے پاس معاملات وہی والی جو آپ کے پاس یہ انفارمیشن ہے وہی ہمارے پاس ہے, پورے پاکستان کے پاس ہے. تو سیکرٹ تو یہاں کوئی چیز نہیں ہے. یہ تو ملک چھوڑنے کا تھا, یہ تو شروع میں تھا, یہ تو کوئی 1.5 سال پہلے تھا. اس کے بعد چینج ہوتا رہے, پتہ نہیں 3 سال اب ملک سے چھوڑ کے چلے جائیں, پھر 2 سال, پھر پتہ نہیں 6 مہینے, پھر منہ بند رکھیں. ہم بھی یہی سن رہے ہیں, جو آپ سن رہے ہیں ہم بھی یہی سن رہے ہیں, لیکن وہ لکھ کے نہیں انہوں نے دیا. ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے, عمران خان نے 2 مطالبات دے دیے کہ نیوٹرل امپائر لگائیں اور ججز لگائیں سپریم کورٹ کے, جو کہ تحقیقات کریں 9 مئی کی اور 26 کی. یہ تو اب ریٹن میں پی ٹی آئی نے, ان کی مذاکراتی ٹیم نے دے دیا. دوسرا کہ بے گناہ جو قید میں ہیں لوگ ان کو رہا کریں, یہی ہے نا. تو یہ پہلے سے بھی وہی ہیں, اب بھی وہی ہیں. پھر یہ کہتے ہیں پیچھے بھی کچھ ہو رہا ہے, پیچھے کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اگر وہی آ گیا ہے کہ ملک سے باہر چلے جائیں, پتہ نہیں بنی گالہ ہاؤس اریسٹ میں چلے جائیں, کی بات نہ کریں بھائی, الیکشن کی بات نہ کریں, اور بھی کہہ رہے ہیں چپ کر کے نظام کو چلنے دیں. یہ بھی ہے. اچھا, مریم نواز صاحبہ کہتے ہیں کہ بچوں عمران خان کیا کہہ رہے ہیں کہ نظام چلنے دیں, وہ کہہ رہے ہیں تحقیقات کرو. تو جب باہر نکلیں گے تو کیا عمران خان کو مانگنے کی ضرورت ہے؟ میں تو اپنے ووٹ کا حساب مانگ سکتی ہوں نا, پاکستانی بھی نہیں مانگ سکتے. آپ آئین پڑھیں, آئین کہتے ہیں ایک ایک ووٹ کا تحفظ کرنا ہے, آئین نے ہمیں تحفظ دیا ہے. یہ عمران خان کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم اپنا ووٹ مانگ رہے ہیں. ریاست کے خلاف کھڑے نہ ہوں. سیاستدانوں پہ کیسز بنائے جاتے ہیں, بانی پی ٹی اے کے خلاف انہوں نے بہت زیادہ ان چیزوں کو بھی دیکھا, لیکن آمدن سے اجاد جو ہے وہ کسی قسم کو کیس سامنے نہیں آیا. عمران خان کے جو اثاثے ہیں وہ سیاست میں جب سے آئے ہیں کم ہوئے, زیادہ نہیں ہوئے. ہوتا یہی ہے, ہونا یہی چاہیے. تو بڑھتے نہیں ہیں, کم ہوتے ہیں. ہم سب کے ہوئے ہیں, ہمارے سب کی اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں کہ ہم بھی جو پچھلے جب سے یہ کیسز ہم لڑ رہے ہیں, تو آپ ذرا ہمارے بل دیکھ لیں پیٹرول کا جو آگ اوپر نیچے جانا ہے. آپ سب کو پتہ ہے پیٹرول کتنا مہنگا ہے. تو ہم تو وہ حساب کر رہے ہوتے ہیں کہ اوپر نیچے جانا, اسلام آباد, لاہور, یہاں کے عدالت آؤ, ادھر عدالت جاؤ. صرف ہم نہیں, سارے لوگ جن کے اوپر جعلی کیسز بنائے گئے ہیں, ان کا پیٹرول کا خرچہ فرق شہروں سے آتے ہیں, اتنے مجبور ہیں. یہ کھڑی ہیں ماریا بھی, ان سے پوچھیں, ہم لوگوں کی مدد کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں, جو مجبور لوگ ہیں, اپنا نہ سوچیں. یہاں لوگوں کے اوپر قرض چڑھ گئے ہیں, جن کو یہاں عدالتوں میں آنا پڑتا ہے, پیٹرول کہاں سے لے کر آئیں. ہماری کوشش ہے کہ جو بہت مجبور لوگ ہیں, اللہ کا شکر ہے ہم یہ دے سکتے ہیں پیسے, لیکن لوگوں کی بہت مجبوری ہیں, کھانا کھانے کی مجبوری ہے, گھروں میں ان کے قرض چڑھ گئے ہیں. ہمارا اب اس وقت توجہ پچھلے 1.5 سال سے ان کے اوپر ہے, ان کی فیملیز کے اوپر. میڈم حسان نیازی کو جو ہے, حسان خان نیازی کو 10 سال قید بامشقت جو ہے وہ سنا دی گئی ہے, اور حفیظ اللہ نیازی صاحب سے میری گفتگو ہوئی گزشتہ 2 روز قبل. انہوں نے کہا اب اپیل کے لیے انگوٹھا بھی نہیں لگوانے دیا جا رہا, جیل میں بھی بہت سخت ہے قوانین ہے, ان سے ملنے بھی نہیں دیا جا رہا. مل سکتے ہیں کیونکہ کوٹ لکھپت کے اندر ہیں, لیکن وہ جو سگنیچر اور یہ سارے قیدیوں کے لیے انہوں نے مسائل کیے ہیں, تو یہ کب تک چلے گا؟ ظلم کا نظام عمران خان کہتے ہیں نہیں چل سکتا. تو اب یہ لوگوں نے بڑی مضبوطی دکھائی ہے, لوگ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. لوگ اس وقت ہر مشکل اور دقت اور ظلم سہ چکے ہیں. اب اس کے بعد اور ہمارے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ لوگوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ نہیں چلے گا یہ, انشاءاللہ نہیں چلے گا. مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ بچوں آپ ریاست کے خلاف کھڑے نہ ہوں, ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں. تو اس کے اوپر آپ کیا اتفاق کرتی ہیں اس بات پہ؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی اس کا کیا مطلب ہے. جو مریم نواز جو چوری کر کے ان کا ووٹ لے کر بیٹھی ہے, وہ کہہ رہی ہے اب مجھے سپورٹ کرو. اگر میں نے آپ کی چوری کر لی ہے نا ووٹ کی, کوئی بات نہیں, اب میرے ساتھ کھڑے ہو. وہ یہ کہہ رہی ہیں, وہ یہ کہہ رہی ہیں مجھے قبول کرو, میں نے آپ کا ووٹ زبردستی لے لیا ہے. میں نے چوری کا مطلب ہے میں نے زبردستی دیا اپنے ماریا کو تھا, لیکن اب میں نے اس سے چوری کر لی ہے. اب میں نے, چونکہ میرے قبضے میں آپ کا ووٹ ہے, تو اب میرے ساتھ کھڑے ہو, یہی کہہ رہی ہے. تو اب
अब मैं उसका क्या कहूँ। मैडम ये बताइएगा कि आज तो उम्मीद थी कि शफीकाबाद जो है वो रिकॉर्ड लेके आ जाएगा, तो आज रिकॉर्ड भी गायब हो गया। पहले प्रोसिक्यूशन ने कहा था, जज साहब ने जब पूछा था, जज साहब बल्कि इस चीज़ पे खुश नहीं थे, क्योंकि जज साहब ने कहा मैंने अस्पताल जाना था, तुम लोगों ने कहा तुम्हारे पास रिकॉर्ड भी है और आपकी वो तैयारी भी है, और जब जज साहब ने आखिर में बुलाया, हम भी इंतज़ार कर रहे थे, तो फिर उन्होंने कहा जी तैयारी भी नहीं है, रिकॉर्ड भी नहीं है। तो अब यह देख लें कि देखिए, क्योंकि हमें सच और झूठ की अब इतनी मजाक बन गया है कि सच बोलना भी इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। किसी और दुनिया में होता और ये झूठ बोलता आगे जज के सामने, दुनिया में जज ने उस प्रोसिक्यूशन वाले को जेल में डाल देना था कि तुमने मेरे साथ झूठ बोला है। अदालत है, इसमें आप वो कहते हैं अहद करके आते हो, आप सच बोलोगे। तो यहाँ सच और झूठ की कोई कीमत ही नहीं है और सज़ा भी नहीं है। तो अब जज जब दिल करे ये प्रोसिक्यूशन भी आके ये कहते कि जी सच जज के सामने, आपने खुद सुना होगा, जी जी जी, पहले उसने कहा मेरे पास है, जब हमने कहा हमारा जज साहब हमारा इसको केस को सुने, तो उसने कहा हमारी तैयारी है। जब जज ने बुला लिया तो बाद में मुड़ के कहता है ही नहीं। तो जज साहब ने उसको सजा देनी चाहिए। जिन्ना हाउस वाला तफ्तीशी आज भी बीमार। हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, आपको हम पता नहीं मानते, मैं यही कह रही हूँ, बीमार हो जाते हैं। शर्म करो, हया हम करो, पिछले 20 महीनों से ये देख रहे हैं, करो, हया करो। हम कितने 100 लोगों की वक्त ज़ाया करते हैं। नहीं चलेगी, जमानत खारिज करनी होती है, वो रिकॉर्ड लेके पेश नहीं करवा देती है, ट्रायल के रिकॉर्ड जो जेल में पेश अगर किया हमारी खारिज करनी होती क्या, अगर हमारे भाई जेल में बैठ सकते हैं तो हमें भी जेल में डाल दें। सारे अगर गलत केसेस में डाल रहे हैं तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये याद रखें, इमरान खान की इन्होंने कदर करनी चाहिए, जो इतना बड़ा लीडर है, आलमी लीडर है, उसको जेल में रख कर, ये इमरान खान की शर्मिंदगी नहीं है, ये पूरे निज़ाम की एक्सपोज भी हो रहा है और शर्मिंदगी। मैडम एक तरफ 190 मिलियन पाउंड का फैसला सुना दिया, दूसरी तरफ मुज़ाकरात कह रहे हैं, कोई शायद बात है, तो आपको क्या लगता है मुज़ाकरात और एक तरफ ये फैसला, तो कोई असरअंदाज होगा किसी किस्म का? देखिए ये वाला केस आप सारों ने पढ़ा है, आपने देखा होगा, ये सबने कहा है कि ये फ्लॉड केस है, बहुत खराब केस है। तो याद रखें, इमरान खान का मैं अभी बता देती हूँ, मैं फिर से बताती हूँ इमरान खान ने क्या कहा है। इमरान खान ने ये कहा, नवाज शरीफ से पूछें कि उसने मलिक रियाज से रिश्वत जो ली थी उसका वो हिसाब दे, क्योंकि याद रखें ये केस को, ये जो नेशनल क्राइम एजेंसी यूके ने ये पैसे क्यों बंद किए थे, मलिक रियाज के अकाउंट फ्रीज कर दिए, इसलिए उन्होंने कहा ये बड़ी मशकूक एक ट्रांजैक्शन हुई है कि 20-22 मिलियन पाउंड की अपार्टमेंट 1 हाइट पार्क उसका एड्रेस है, आप खुद चेक कर लें, इसकी कीमत 25 से 30 मिलियन 25 मिलियन या कोई पाउंड होनी चाहिए। तो इस पे 60 डबल कीमत कैसे अदा हो गई? मशकूक हो गया ना कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। उन्होंने उस जो हसन नवाज की अपार्टमेंट खरीदी डबल कीमत पे, इसका मतलब रिश्वत दी, नवाज शरीफ को मलिक रियाज ने रिश्वत दी, उसके ऊपर इसके अकाउंट फ्रीज हुए थे मलिक रियाज के। मलिक रियाज के अकाउंट उन्होंने फ्रीज किए कि हम तुम्हारे पैसे चेक करना चाहते हैं कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम तो नहीं है, कि एक ये कोई क्रिमिनल एक्टिविटी से पैसे कमाए गए। वो एनसीए को पता था, उन्होंने देखा कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है, क्योंकि मलिक रियाज की हाउसिंग सोसाइटी से बने होंगे। तो उसके ऊपर उन्होंने मलिक रियाज उन्होंने डील की कि हम इसको पाकिस्तान, अपने जो मैंने पैसे पे ऑफ करने हैं, मैं पाकिस्तान भेज देता हूँ, मुझे इजाज़त दे दें। उन्होंने कहा अपनी गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करो, हम भेज देते हैं। उसने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करके उनको भेज दिया। अब इमरान खान ने कहाँ से रिश्वत ली? पहले ये बताया कि नवाज शरीफ जिसने रिश्वत ली थी मलिक रियाज से, जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं, वो क्यों नहीं जवाब देता कि एक 25 मिलियन कितने अरब बनता है? 8-9 अरब बनता है। 8-9 अरब मलिक रियाज उसको चैरिटी में दे रहा था, खैरात दे रहा था या रिश्वत दे रहा था? आप लोग ये सवाल पूछें। अच्छा मैडम ये बता देंगे, मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि अलकादर का कंट्रोल अब मेरे पास आ गया है, हाँ, वो बड़ी खुश होएगी। तो
वहाँ पे दुनियावी तालीम भी दी जाएगी, दीनी भी दी जाएगी, जो कि इमरान खान का मेरे ख्याल में मरियम नवाज को ये मसला होगा कि यहाँ पे दीनी तालीम दी जा रही है, ठीक है, और इन्होंने कब्जा कर लिया है इस वक्त अलकादिर के ऊपर। इनका अभी दिल होगा कि ये जो इदारे हैं शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी, शायद इस पे भी कब्जा करना चाहेंगे ये। आपका ख्याल है कि ये जो शौक रखती है, इनका ख्याल है अब ये तरीका इमरान खान को ख़त्म करने का। मरीम नवाज साहब कहती हैं कि ये देखें, अल्लाह ताला इनसे पूछेगा जिस दिन इनको खैरात करनी भी ना आए, अल्लाह के नाम पे काम करना भी ना, इनको यकीन ही नहीं, इनको जो बुरा लग रहा है कि हम अपनी जेबें भरने के लिए लगे हुए हैं, और ये जो लोगों के लिए काम करता है, इस आदमी का जो जितने इदारे हैं, इनको पता नहीं है कि ये कितना अपने अल्लाह के सामने, ये इनको अल्लाह से डरना चाहिए। अल्लाह की पकड़ जो है ना, डरें कि लोगों का जहाँ फिलाई काम हो रहा हो, जब उसके ऊपर हाथ डालेंगे, यकीन करें मुझे इनके